오늘 나눌 하나님 말씀은 마태복음 28장 18절에서부터 20절까지 말씀입니다. 그리고 요한복음 3장 16절 말씀을 보도록 하겠습니다. 먼저 마태복음 28장 18절에서부터 20절까지 말씀입니다. 다 찾으신 줄 알고 제가 봉독하겠습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 다 같이 요한복음 3장 16절 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 할렐루야. 군우 여러분 안녕하십니까? 장만희 사관입니다. 장기화된 코로나로 인해서 어렵고 힘든 시기를 지나는 속에서도 세계 선교주의를 맞아 세계 선교 헌금에 동참하시는 여러분들에게 진심으로 감사를 드립니다. 전 세계가 유례없는 팬데믹을 겪으면서 각 선교지의 상황은 더욱 열악해졌고 이에 따라 필요와 도움이 더욱 절실해지고 있습니다. UN 식량 농업 기구에 의하면 작년 한 해에 긴급한 식량 자원을 필요로 하는 전 세계 인구수는 최소 1억 5,500만 명에 이르렀다고 합니다. 현재는 저개발 국가뿐만 아니라 개발도상 국가들 중에서도 많은 사람들이 악화된 경제 상황으로 인해서 일자리를 잃어버리거나 최소한의 의료 지원 혜택 또는 매일의 일용할 양식조차도 얻지 못하고 신음하고 있습니다. 구세군은 세계적인 선교 사역 시스템을 기반으로 전 세계 132개국 이상의 나라에서 긴급 구호 활동, 의료 지원 사업, 무료 급식 지원, 교육 등을 통한 역량 강화 지원 사업 등 다양한 방법으로 인간의 가장 기본적인 필요를 충족시키며 세계 선교에서 가장 기본적이지만 절대적으로 필요한 사역을 그리스도의 좋은 군사로서 선한 싸움을 멈추지 않고 계속해오고 있습니다. 이 모든 사역의 원동력은 바로 여러분이 드린 세계 선교 헌금입니다. 세계 선교 헌금을 드리는 일은 우리가 직접 선교지에 가지 않더라도 내가 있는 곳에서 보냄을 받은 교회로서의 사명을 잘 감당하는 일입니다. 또한 세계 구세군의 일원으로서 하나님의 선교에 동참하는 거룩한 일입니다. 한 손에는 복음을, 한 손에는 빵을 들고 수많은 영혼들의 필요를 채워주는 구세군의 선교 사역에 동참해 주십시오. 위기의 상황 속에서도 어디에선가 고통받고 신음하는 이들을 찾아가서 차별 없이 그리스도의 사랑을 전하는 구세군의 사역을 통해 하나님의 사랑과 그 크신 은혜의 복음이 지속해서 전파될 수 있도록 여러분의 사랑을 모아 주십시오. 하나된 구세군, 하나된 그리스도인으로서 우리를 통해 일하시는 하나님의 손과 발이 되어 주십시오. 세계 선교에 앞장서 주시기를 부탁드립니다. 이 세상을 변화시키는 세계 선교에 주도적으로 역할을 감당해 주시는 모든 구세군인들이 되기를 간청드립니다. 여러분 모두에게 주님의 은혜와 평강이 늘 가득하시기를 기원합니다. 감사합니다. 할렐루야. Hello and welcome to the last of our films for this year's Self-Denial Appeal. Salam, Major Fozia. Oh, salam, Captain Ben. We'd be so interested to know, how has it been for the Salvation Army and its mission in 2020 with all that's gone? Could you tell us a bit about that? When the country was locked down, that was not easy time for, especially for the poor, those who are facing difficulty to get food. But I'm glad that the Salvation Army did tremendous work within the communities. We are serving communities without discriminations. We provide food, grocery,
to the poor and health and safety kits to the poor, and that really good effort and get that really good initiative by the Salvation Army Pakistan. And how about the corps in Pakistan? How many corps do you have roughly, and have they been able to meet throughout 2020? We do have 132 corps in Pakistan and more than 300 active officers we have Pakistan. We have 43 cadets at the moment in our training college. We are not allowed to open the church, but our officers and our local officers, they connect the communities with phone or via the social media. But our officers, they did really good work on the COVID, and we faced COVID and the flood at the same time. But the churches and the NGOs and the Salvation Army, they come out from their offices, from their homes, and they serve the communities. Thank you so much for your time and your inspiration. Well, that brings us to the end of our self-denial films. There are plenty of challenges ahead. Poverty is widespread and the Salvation Army has limited resources. But I feel more convinced of the vital work that needs to be done. Work that is possible because of the money that is given through self-denial. Richard Bradbury reminded us that this is the Salvation Army's international self-denial appeal. We are all involved. And while each of us here reflect prayerfully on what we can give, Salvationists around the world are doing the same. 할렐루야. 우리 파키스탄에 대한 군국에 대한 소식을 들었습니다. 우리가 방글라데시라든가 파키스탄, 필리핀, 아직도 어려운 캄보디아, 어려운 나라들이 참 많이 있습니다. 그래도 우리는 이렇게 에어컨이 나오는 강당에서 예배 드릴 수 있지만 다른 나라들을 보면 에어컨도 없고 또 이런 공간도 없이 예배 드리는 그런 데가 많이 있습니다. 그래서 하나님께서 대한민국을 많이 축복해 주셨습니다. 할렐루야. 우리 옆에 분들에게 최고의 하나님께 최선의 예배를 드립시다. 한번 인사하겠습니다. 시작. 오늘은 구세군 세계 선교 주일입니다. 우리가 그동안 몇 편의 영상을 보았습니다. 이 대한민국에도 영국에서 허가도 정령 사관이 지금으로 말하면 그 서대문이 있는데 그 삼성병원 그 자리가 처음에 우리 구세군의 허가도 정령이 구세군의 군기를 꼽고 시작한 곳이 바로 삼성병원 그 자리입니다. 그들이 와서 우리에게 기쁜 소식, 하나님의 말씀, 복음을 전했기 때문에 그 복음으로 저희들이 오늘 이 자리에 설 수가 있습니다. 하나님의 가장 큰 뜻은 무엇이냐면 다른 것이 아니라 이 세상을 구원하는 것입니다. 그리고 우리 구세군 하면 세상을 구원하는 군대라고 하잖아요. 그러므로 하나님께서 이 세상을 구원하기를 원하는데 어떻게 구원하기를 원하느냐? 다른 것으로 하는 것이 아니라 복음으로, 하나님의 말씀으로, 우리 요한복음 3장 16절 말씀을 외쳤던 것처럼 하나님이 이 세상을 사랑해서 독생자를 주셨는데 누구든지 차별하지 아니하고 누구든지 바로 예수 그리스도를 영접하면 하나님의 자녀가 되고 구원을 얻는 축복이 여러분에게 있습니다. 오늘 여러분이 하나님의 자녀가 되어서 이 자리에 나온 줄 믿습니다. 예수님도 공생의 사역을 시작하면서 가난한 자나 병든 자나 차별하지 아니하고 누구에게나 가서 하나님의 복음을 전하고 가르치고 그들에게 병든 자를 치료해 주었습니다. 사도 바울도 어디에 가든지 주 예수를 믿으라
그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라고. 매를 맞으면서 감옥에 갇히면서 고통을 당하면서도 많은 사람들에게 예수를 믿어야 구원을 받는다고 말씀을 했습니다. 이 하나님의 말씀, 성경에는 여러 가지 명령들이 많이 있습니다. 십계명도 있고 원수를 사랑하라고도 하고 이웃을 사랑하고 안식일을 지키라고 하고 여러 가지 명령들이 많이 있는데, 오늘 마태복음 28장 18절에도 20절에 나타난 이 말씀, 어떻게 보면 선교의 지상명령이라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 가장 큰 명령은 저와 여러분이 예수 이름으로 구원받았으니까 우리 이웃들에게, 우리 형제들에게 하나님의 말씀, 복음을 전하는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀 보면 예수님께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅과 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 세상 끝날까지 하나님의 복음을 전하는 자에게, 하나님의 지상명령에 순종하는 자에게 세상 끝날까지 하나님이 나의 인생을, 여러분의 인생을 책임져 주시겠다고 약속하고 있습니다. 여러분의 부모도 여러분을 책임져 줄 수가 없습니다. 여러분의 자녀도 여러분을 책임질 수가 없습니다. 가장 사랑하는 친구든 이웃이든 내가 다 책임져 줄 수가 없습니다. 잠깐 어느 기간 동안 부모의 역할을 하고 어느 기간 동안 자녀의 역할을 하고 어느 기간 동안 친구의 역할을 하지만 잠깐 해주는 겁니다. 그러나 우리의 하나님은 잠시 잠깐 해주는 것이 아니라 오늘도 이 세상을 지켜주시면서 오늘도 일부에 보면 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 하나님이 영원토록 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라고 말씀하고 있습니다. 우리의 가장 든든한 후원자가 누구냐면 하나님이고 우리의 가장 든든한 백이 누구냐면 하나님이십니다. 그 하나님이 오늘도 이 제자들에게, 저와 여러분에게, 세계 선교주의를 맞은 저와 여러분들에게 복음을 전하라고 말씀하고 있습니다. 우리 일부에 나오시는 윤춘희 성도라고 하시는 분이 있는데, 김진순 부교님이 전도하셨는데, 그분은 그렇게 얘기를 하더라고요. 자기를 전도해 주셔서 너무나 고맙고 감사하다. 그리고 또 이렇게 교회 나와서 예배 드리는 것이 너무 기쁘다고. 전 그런 소리를 들을 때 얼마나 감사한지 모르겠어요. 그분의 표현을 우리 허사관이 얘기하는데, 천국에서 예배 드리는 것 같다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 할렐루야. 여러분들도 그렇습니까? 그랬으면 좋겠어요. 이게 오늘 성경에 보면 주님이 명령하고 있는데, 오늘 본문 말씀을 우리가 읽었지만 가라고 하는 겁니다. 하나님을 알지 못하는 사람들에게, 예수를 알지 못하는 사람들에게 가라고 명령하고 있습니다. 선교 현장에는 하늘의 땅과 모든 권세를 가지신 그분이 함께하기 때문에 그분 말씀에 따라 가면 하나님이 다 해결해 주시는데, 우리는 가라고 할 때 가지 못할 때가 많이 있습니다. 명령은 우리 군인들에게 있어서는 생명과 같은 겁니다. 명령하는데 불순종하면 안 되잖아요. 명령하면 죽으면 죽으리다 하고 순종하는 것. 오늘 저와 여러분이 그런 삶을 살아야 됩니다. 지난 시간에 잠깐 언급했지만 우리 요나서 회복의 은혜에 대해서 말씀을 했는데, 하나님께서 요나에게 명령하잖아요. 너는 니느웨에 가서, 지난 시간에 얘기했지만 이라크 바그다드에서 40-50km 떨어진 그 지역에 가서 니느웨에 가서 하나님의 복음을 전하라고 명령을 합니다. 그런데 우리가 알다시피 요나가 그 명령을 거역하고 다시스로 가잖아요. 스페인 조그만 항구 쪽으로 갑니다. 그래서 그가 불순종함으로 인해서 결국은 고난을 통해서 고기 뱃속에 들어가서 그 수월 같은 지옥 같은 그런 고난을 통해서 다시금
하나님의 성전을 바라보고 다시금 하나님의 은혜를 회복하여 니느웨에 가서 복음을 전하는 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 이 자리에 나오신 여러분이 예수 믿는 사실에 대해서, 때로는 다윗사관이 기도하라고 하는 사실에 대해서, 때로는 전도하고 주일 성수를 잘하고 믿음 생활 잘하고 헌신하라고 할 때 때때로 불순종할 때도 있습니다. 오늘 본문 말씀을 보면 우리는 불순종하지 아니하고 믿으면 하나님께서 다 해결해 주시는 하나님의 약속을 믿고 그대로 순종하는 삶이 저와 여러분에게 필요합니다. 아브라함이 믿음으로 순종할 때 어떻게 됐습니까? 복의 근원이 되었잖아요. 다윗이 하나님의 말씀에 순종하고 하나님의 명령에 순종할 때 그 많은 사람들에게 너는 내 마음에 합한 자라고 해서 하나님께서 다윗을 놀랍게 축복해 주십니다. 다윗에게 하나님께서 언약을 해 주셨잖아요. 내가 내 말씀대로 행하고 실천하면 너를 축복해 줄 것이고 너의 후손들에 대해서 끊어지지 않게 모든 것에 하나님이 책임져 주실 것이라고 다윗에게도 약속하고 있습니다. 오늘 이 자리에 나오신 여러분에게도 오늘 본문의 말씀처럼 가라고 하는 하나님의 명령에 따라서 복음을 전하고 주의 뜻에 순종하면 하나님이 여러분의 인생을 책임져 주실 줄 믿습니다. 그러면서 오늘 또 말씀해 보면 너희들은 모든 민족 어디나 가서 제자를 삼으라고 말씀하고 있습니다. 제자. 우리가 알다시피 예수님의 12제자 많지는 않지만 그들이 예수님으로부터 3년 반 동안 훈련받고 예수님의 말씀대로 때때론 부인하고 그랬지만 나중에 그들이 성령 충만을 받고 하나님의 복음을 온 세계에 전하는 주님의 제자가 되어서 오늘 저와 여러분이 예수를 믿고 축복받는 삶을 살아가는 거잖아요. 오늘 이 강북영문 이 자리에 나오신 여러분 이제 예수 믿었으면 하나님의 자녀가 되었으면 구원받았으면 예수님의 제자가 되어야 될 줄 믿습니다. 제자는 뒤돌아보지 않는 삶을 사는 사람입니다. 제자는 그 주인에게 온전히 순종하는 자의 삶을 사는 겁니다. 제자는 주님이 명령하면 그대로 아멘하고 가는 것입니다. 그러므로 우리 영문에서도 제자를 사실 많이 키워내야 돼. 그래서 우리가 전번에 선교를 해서 캄보디아도 가서 선교도 하고 몽골 같은 데도 가서도 선교하고 아프리카 같은 데도 여러분이 은혜 받고 여러분이 직장 사역 잘 하시다가 은퇴하고 그런 데 가서 선교할 수도 있잖아요. 그런 사역을 감당해야 됩니다. 그래서 가서 제자를 만들고 세례를 주고 잘 가르쳐서 그들을 하나님 원하시는 곳에 보내는 것이 선교입니다. 이것이 계속 반복되어서 저와 여러분이 이 사역을 잘 감당하면 나중에 주님 앞에 섰을 때 주님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 착하고 충성된 자가 참으로 너는 정말로 내 마음에 합한 자라고 주님이 칭찬해 주실 줄 믿습니다. 그런데 우리가 이리 뺀질 저리 뺀질하면 구원을 받을 수 있을지 몰라도 하나님 앞에 가도 큰 상금을 받을 수가 없습니다. 마가복음 16장 15절에 보면 우리가 잘 아는 성경은 만민에게 가서 멋있게 대한민국에만 가서 전하는 것이 아니라 미국에만 가서 전하는 게 아니라 만민에게 아프리카 되었던 남미가 되었던 아시아가 되었던 북한이 되었던 어디든지 가서 만민에게 복음을 전하라고 말씀을 하고 있습니다. 그러므로 선교는 우리가 예수를 잘 믿어서 하나님의 축복받고 교회가 성장하는 것도 있겠지만 더 근원적인 것은 다른 것이 아니라 하나님께서 저와 여러분을 구원하는 것, 바로 선교하는 것은 예수를 증거해서 예수님을 전도해서 저와 여러분이 구원받는 것입니다. 할렐루야. 예수 그리스도를 통해서 변화받고 거듭나고 새로워지는 것, 거듭난 인생을 물과 성령으로 거듭난 인생, 새로운 인생을 살아가는 것을 말합니다. 그리고 저와 여러분이 이제 거듭나고 주님의 제자가 되고 그러면 바로 십자가를 질 수도 있고
그의 나라와 그의 의를 구하는 삶을 사는 겁니다. 나만을 위해서 사는 것이 아니라 이웃을 돌아보고 형제를 돌아보고, 조금 이따 말씀을 전하겠지만 양화진에 가면 우리 구세군 선교사들의 묘도 많이 있고, 원더우드라든가 아펜셀라든가 예전에 왔던 그 선교사들의 묘가 그곳에 있습니다. 그들이 그 나라에서 잘 살 수도 있습니다. 그 나라에서 행복하게 살 수도 있습니다. 그러나 이 대한민국 조선이라고 하는 조그만 땅, 희망이 없는 이 땅에 와서 그들은 땀을 흘렸고 피를 흘렸고 복음을 전했습니다. 또 어떤 사람들은 복음을 전하다가 병이 걸려서 일찍 죽은 사람도 있고, 많은 일을 감당하는데 힘들고 어려워서 고통을 당한 사람들도 많이 있습니다. 그럼에도 그들은 십자가를 지고 뒤를 돌아다보지 아니하고 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하는 하나님의 명령에 따라서 내 생각, 내 삶보다 하나님을 알지 못하는 사람들에게, 예수를 알지 못하는 사람들에게, 그들에게 가서 살아있는 복음, 생명의 복음, 예수를 증거함으로, 오늘 제가 설교 때마다 많이 강조하지만 대한민국이 이만큼 잘 사는 나라가 된 것입니다. 그래서 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서도 마태복음 9장 35절에 보면 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 약한 것을 고치시니라. 예수님도 도시가 되었든지 농촌이 되었든지 잘 사는 동네가 되었든지 가난한 동네가 되었든지 어디든지 다니시면서 회당에서 가르치시고 천국 복음, 예수를 믿으면 구원받고 예수를 믿으면 영원히 살 수 있다고 하는, 우리가 예전에 보면 예수 천당, 지금도 가끔 거리에 보면 예수 천당 불신지옥 외치는 사람이 있잖아요. 우리는 때때로 와 이렇게 크게 소리치냐고 손가락질을 하지만은 정말 예수 천당 불신지옥, 예수님도 그것을 외친 거예요. 그래서 많은 사람들을 구원하고 많은 사람들을 치료한 것을 성경은 말씀하고 있습니다. 요즘 사실 전도가 어렵습니다. 제가 사관학교 졸업할 때하고 지금은 너무, 그때는 정말로 전도하기가 조금 쉬웠어요. 어디든지 가서 예를 들면 우리 구대역은 가로 전도할 때 북만 쳐도 둥둥둥둥둥 북만 쳐도 아이들이 그냥 우르르 막 따라왔어요. 근데 지금은 아무리 북을 쳐도 따라오는 아이들이 없어요. 시대가 변했어요. 상황이 변했어요. 그런데다가 이 코로나19라고 하는 것 때문에 많은 것이 지금 차단돼서 교회가 사실 어렵습니다. 다행히 이 강북영문은 크게 그렇게 어렵지 않은 것 같습니다. 여러분들이 그래도 예배에 잘 참석해 주시고 기도해 주시고 또 헌금해 주시고 해서 하나님 은혜 가운데 잘 지내게 돼서 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 어느 교회에 바로 교회 옆에 과일 가게 하는 사과 장수를 하는 가게가 있었습니다. 그러니까 바로 이제 교회 옆에 있으니까 많은 사람들이 얼마나 많이 가서 전도를 가까우니까, 여기 쉽게 얘기하면 강북교회가 있는데 교회 가면 예수 믿으면 구원받습니다. 교회 가라고 이렇게 전도를 해. 근데 아무리 전도해도 그 사과 가게 아주머니가 안 나오시는 거예요. 아무리 전도를 해도. 근데 몇 년 지났는데 어느 날 오늘 같은 날 세계 선교주일 그 아주머니가 이게 나온 거예요. 그 목사님도 깜짝 놀라고 그동안 전도대원들도 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 전도대원들이 수없이 가서 권면을 해도 안 나오는데 이렇게 나와 있으니까 깜짝 놀라갖고 물어봤더니 어떻게 해서 이 교회에 나오게 됐냐고. 그러니까 그 자초지종을 설명하는데 자기가 이제 누군지 몰랐는데 어느 한 분이 일주일에 한 2번 정도 저녁 퇴근 시간 정도 되면 와서 꼭 사과를 사가는데
조금 안 좋은 거, 때로는 썩은 것도 있고, 썩은 건 다 가려내는데 그 사람은 차별하지 않으면 그런 거 괜찮다고 가서 그냥 먹으면 되니까 그거 달라고 하면서 성한 것은 놔두고 그런 것을 골라갖고 계속 사가는 거예요. 그 얼마나 감사해요, 사과를 파는 입장에서. 하나씩 더 주려고 덤이라고 하잖아요. 더 주려고 해도 안 받고. 그렇게 계속 뭐 일주, 2주가 아니는 게 1, 2년 그렇게 하는 거예요. 세상에 어떻게 저런 사람이 다 있나. 세상에 저런 사람이 다 있나. 그렇게 생각했는데 어느 날 그분이, 나는 쉽게 얘기해서 강북교회 다니는 성도입니다. 우리가 세계 선교주일이 있는데 그날 교회를 한번 가시면 어떻겠습니까? 우리 예수 믿어야 영원히 살 수가 있습니다. 그러니까 그분이 그 2년 동안 정말 변함없이 진실한 모습을 보여줬잖아요. 그렇죠? 그러니까 그분이 그러는 거예요. 내가 다른 사람이 권면하면 안 가지만 이분이 믿는 예수님이라면, 이분이 믿는 예수라면 나도 믿겠습니다 하고 교회에 나온 거예요. 할렐루야. 이 여러분 주위에 이웃이나 형제들, 여러분이 전도하면 우리 이부교님이, 우리 김부교님이 믿는 예수님이라면 나도 믿겠습니다. 이런 신앙이 될 때 전도가 될 줄 믿습니다. 그러니까 뭐 누구 탓할 필요가 없어요. 나의 삶이 중요합니다. 사람의 도리를 다하고 믿음 생활 도리를 잘하는 것이 중요합니다. 우리가 그 조선 시대에 이성계가 조선을 건국을 합니다. 그렇죠? 역사에 보면. 그리고 그 이성계가 조선을 세우고 조선의 기틀을, 나라의 기틀을 세운 사람이 누구냐면 예전에 그 연속국에도 나왔는데 정도전입니다. 정도전 아시죠? 예, 정도전이 국가의 기틀을 세우고 또 한양을 천도를 해서 지금의 서울의 도읍을 정하고 오늘의 수도가 된 거죠. 그러면서 이 정도전이 국가가 잘 되고 나라가 잘 되는 게 중요한 것이 하나 있는데 그 중에 뭐냐면 우리 사람들이 사람의 도리를 잘해야 된다. 사람다운 삶을 살아야 된다. 유교의 철학과도 마찬가지인데 유교는 성리학, 주작 이런 걸 많이 강조했잖아요. 그런데 그것에 보면 사람의 도리를 잘해야 된다. 그러면서 이 수도를 세우고 하는데 우리가 알다시피 4개의 문을 세웁니다. 동대문, 서대문, 남대문, 또 무슨 문이에요? 몰라요? 북정문, 사대문. 우리 서울에 사대문이 있잖아요. 근데 우리가 이게 사대문 하면 그냥 동대문 하면 지금 동대문, 남대문 하면 서울역까지 남대문, 서대문 하면 독립문 그렇게 얘기하는데, 근데 그 정도전이 사람의 도리를 다 하는 것이 무엇이냐 하면서 그때 백성들에게 가르치고 훈육한 것이 있는데 오상이라고 해서 인의예지신, 여러분 그 학교 다닐 때 배웠죠? 인의예지신. 우리가 어지러야 되고 옳고 그름을 분별하는 의의가 있고 예절을 지킬 줄 알고 지혜가 있어야 되고 신의가 있어야 된다. 인의예지신. 그래서 우리 이 서울의 한양의 백성들이 바르게 올바르게 살아가기 위해서는 문을 들어 다닐 때마다 그것을 깨달으라고 해서 우리가 동대문 하면 그냥 동대문이 아니라 거기 보면 흥인 지문임. 그렇죠? 인을 흥인. 남대문은 무슨 문이에요? 남대문은 숭례문, 예를 강조하는. 서대문은 무슨 문이에요? 돈의문, 돈의문. 북정문은 무슨 문이에요? 홍지문, 지자거든요. 이게 인의 예지를 사대문 문에다가 다 새겨. 그래서 백성들이 들어들 때마다 그것을 마음에 새기라고 하는 거예요. 그래야 사람다운 삶을 살아가고 그래야 나라도 잘 된다고 하는 거예요. 그래서 이 4가지 인의 예지가 없으면 사람다운 삶이 아니라, 그래서 우리가
좀 예절이 없고 이런 사람에게 뭐가 없다고 그래? 저거 싸가지가 없다고. 그 싸가지가 바로 그 뜻에도 연유됐다고 해요. 싸가지가 없다고 하잖아, 그렇죠? 인의 예지를 지키지 아니하면 싸가지가 없다고 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 마지막 신 사대문 안에 중앙에 어디냐면 종로에 지금 어디냐면 보신각입니다. 그래서 1년에 한 번 종을 땡땡 치면 우리 백성들이 인의 예지를 잘 지켰는가, 내가 바르게 살았는가, 사람다운 도리를 다 했는가를 그 종소리를 들으면서 깨닫고, 그 종소리를 들으면서 새롭게 맞다, 내가 바르게 살아야지, 사람다운 삶을 살아야지를 깨닫게 되는 겁니다. 근데 우리 믿음에 있어서 성경에 보면, 우리가 잘 아는 전도서 12장 13절에 보면 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키는 것이, 이것이 사람의 도리요 사람의 본분이니라. 아까 정도전은 인의 예지신을 지켜서 사람다운 도리를 지키라고 백성들에게 가르쳤고, 우리 믿음의 사람들에게, 신앙의 사람들은 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키는 것이 사람의 도리요 사람의 본분입니다. 그러므로 나의 본분을 다하는 것, 여러분의 본분을 다하는 것, 사람답게 사는 것, 하나님의 명령에 순종하는 겁니다. 그래서 저도 말씀을 준비하면서 생각을 해봤습니다. 일반 유교에서도 정도전이 그런 것을 오상을 세웠다고 하면, 오늘 우리는 4가지 뭐를 해야 될 것인가? 하나님을 경외하는 것, 하나님의 명령을 지키는 것, 하나님의 뜻대로 사는 것, 하나님의 영광을 위해 사는 것, 이것을 잘 지키는 자가 사람의 본분을 다하는 겁니다. 그것이 바로 하나님의 명령을 지키는 겁니다. 그럴 때 임마누엘의 축복이 함께하겠다고 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 이 자리에 나오신 여러분, 우리가 아까 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 이것이 저도 마찬가지고 오늘 말씀을 듣는 여러분들도 마찬가지고, 오직 하나님을 알지 못하는 사람들에게도, 또 오늘도 장로교나 감리교 모든 교회가 이 한 시간 예배를 드리는데, 이 예수 그리스도를 믿는 자들의 미션이 바로 사람의 도리를 다하라고 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키는 사람의 본분을 다하는 것, 이런 삶을 우리가 진실로 행할 때 세계 선교를 할 수가 있고 전도도 잘할 수가 있고, 아까 과일가게 이야기를 했지만 사람들이 우리를 보고 믿음의 사람, 신앙의 사람은 다르다고 하는 것을 인정할 수가 있습니다. 우리가 빛이 되지 못하면 하나님의 영광을 나타낼 수가 없습니다. 아까도 얘기했잖아요. 오늘 이제 한국 건국 개전 기념일이고 세계 선교주일입니다. 양화진에 가보면 구대군의 선교사관들도 잠들어 있습니다. 거기 보면 어린아이들도 있어요. 그런 참 마음이 아프더라고요. 옛날에 질병이 많았잖아요. 어린아이들도 있고, 20살도 안 된 사람도 있고. 그래도 영국에 있었으면, 미국에 있었으면 병원 혜택을 잘 받아 더 오래 살 수도 있는데, 이 대한민국에 와서 아버지 따라 어머니 따라 선교하기 위해서. 저는 사관이지만 제가 그래도 조금 부러워하는 사람들이 있다면, 해외 선교를 하는 사람들 중에 아프리카 같은 전기도 안 들어오고 아무것도 없는 그런 데 가서 복음을 전하는 그런 선교사들을 보면 참 대단하다고 생각을 해요. 정말 대단해요. 우리는 이게 너무 좋은 시대에 제가 목회를 한다고 해도 차도 있고 전기도 들어오고 얼마나 편하게 어떻게 보면 하잖아요. 근데 그런 선교사관들은 전기도 안 들어오고 병 걸리기도 하고 고통을 당하면서, 그래도 그 미지의 사람들, 하나님을 알지 못하는 그 사람들에게 하나님의 복음을 전하기 위해서 자기 모든 거 다 내어버리고, 이 한국에 있으면 잘 살 수 있는데, 떵떵거리고 살 수 있는데 그것을 다 내려놓고 가서 헌신하는 그들의 모습을 보면 저는 그들 앞에 고개가 숙여집니다. 10,000명 모이는 교회 목사가 그 앞에 고개를 숙이는 것이 아니라, 그리고 또 가끔 보면 우리가 이제 사회복지도 하지만
특별히 중증 장애인들을 위해서 선교하는 목사님들 보면 그 움직이지도 못하고 저들 먹지도 못하고 많은 사람들을 보고 다 피해가는데 그들을 안아주고 끌어주면서 케어하는 그 모습을 보면 천사 같잖아요. 정말 그런 사람들의 모습, 그런 사람들 앞에 서면 저절로 고개가 숙여질 수밖에 없어요. 오늘 이 자리에 나오신 여러분, 그들의 사역도 중요한데 또 한 가지 중요한 것은 아직도 하나님을 알지 못하는 사람, 예수를 알지 못하는 죽어가는 그 한 영혼, 그 영혼들에게 가서 여러분들이 예수를 믿으라고 전도해서 그들이 이곳에 와서 하나님의 자녀가 되면 그것이 가장 값진 것이고 가장 큰 하나님 앞에 잘했다 칭찬받는 삶이 될 줄 믿습니다. 오늘 이 선교주일에 우리가 영상도 봤지만 우리가 직접 아프리카를 가지 못하지만 직접 파키스탄을 가지 못하지만 직접 지금 우리가 캄보디아에 가지 못하지만 우리의 선교사들이 그곳에 있습니다. 우리가 이제 코로나가 많이 완화되면 어느 날 우리도 캄보디아도 한번 가보고 그럴 때가 올 줄 믿습니다. 그래서 그들이 복음을 잘 전할 수 있도록 우리가 부족하지만 하나님 앞에 선교 헌금을 드리는 것이 오늘 선교 주일입니다. 오늘 이 자리에 나오신 여러분, 우리가 주님이 십자가에 죽기까지 사랑하셨던 것은 다른 것이 아니라 바로 한 영혼입니다. 주님이 십자가를 지기까지 피 흘리기까지 여러분 한 영혼 이부교님, 김부교님을 사랑하시기 때문에 십자가를 지셨습니다. 그 구원 사역을 위해서 주님이 복음을 전하셨고 그 구원 사역을 위해서 우리 구세군에도 세계 선교의 사역을 감당하고 있고 1908년도 이 대한민국에도 선교사관이 들어와서 이제 우리가 100년이 지나서 그동안 받는 군국에 이제 나누어주는 군국으로 몽골 선교도 하고 캄보디아 선교도 합니다. 해외 선교도 중요합니다. 그러나 아직도 우리 지역에, 이 삼양동 지역에 하나님을 알지 못하는 사람들이 있습니다. 그들을 만나면 예수 믿으라고 말 한마디라도 할 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 은혜를 감사를 드립니다. 오늘 세계 선교주의를 맞이해서 하나님의 귀한 복음을 전할 수 있도록 은혜 주신 것을 감사를 드립니다. 주님이 명령했습니다. 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀을 하고 있습니다. 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 하겠다고 말씀하고 있습니다. 우리 강북재단에서 믿음을 지키는 우리 사랑하는 성도들, 저들을 구원하여 주셨고 하나님의 자녀로 축복해 주셨사오니 우리의 가족들, 이웃들, 형제들, 하나님을 알지 못하는 사람들이 있으면 그들에게 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그 복음을 전할 수 있는 우리 성도들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 구세군을 축복하여 주시고 132개국에 하나님의 복음을 전하고 있는데 아직도 많은 나라에 하나님을 알지 못하는 사람들이 있습니다. 그들에게 하나님의 복음이 전파될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.